मैं पत्थर पूजन वाला नहीं, पखाण पत्थर होता। पखाण पूज हूँ नहीं, मैं मूर्ति पूजक नहीं हाँ, पत्थर पूजक नहीं हाँ मैं। ना भेख पीज हूँ कहीं, ना किसे भेख ते मैं प्रभावित हाँ। जिन्ने भी धर्म के भेख ने, किसी भी भेख तो प्रभावित होने वाला नहीं हाँ मैं। कोई भी भेख मैनू प्रभावित नहीं कर सकता। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭਾਵੇਂ जब लिखा गया है उदों खालसे की जी वर्दी है उदों नहीं सी। जो खालसा पंथ साजा तो पहला तो लिखा है सारा। ये वर्दी नूं भेख नहीं कह सकते असीं, क्योंकि भेख लिखा है। भेख मेरा मैं किसी भेख ते भेख नहीं है, वर्दी है। खालसा कालपुरख की फौज है, फौज की वर्दी होंदी है, भेख नहीं होंदा। भेख होर चीज़ है, वर्दी होर चीज़ है। भेख बदलिया नहीं जा सकता, वर्दी बदली जा सकती है। भेख होर चीज़ है, वर्दी होर चीज़ है। CID लैण वास्ते फौज वाले वर्दी बदल के CID लै लेंदे ने। सुखा सिंह मुताब सिंह जब सिर वढ़ के लै आए ने, अंगा सिंघां दे भेस नहीं सी उन्हां दा। जो वर्दी बदल के ना जाते उत्थे जा नहीं सकते। भेख नहीं बदलिया जा सकता, वर्दी बदली जा सकती है। वो तो निहंग सिंह सीगे, जे निहंग सिंह बन के जाते कौन जान दिंदा उत्थे। इस करके असीं लकीर दे फकीर नहीं है। इहनूं भेख कहना जायज़ नहीं है। वर्दी है, जे लोड़ है तां भेख वर्दी बदली जा सकती है, बिना लोड़ तो नहीं बदली जा सकती। ये भी गल खास लोड़ के उत्ते ही वर्दी बदली जा सकती है। खुद दसम पातशाह ने जदों माछुआड़े से निकले ने वर्दी बदली है, खुद उन्होंने बदली है। उच्चते पीर बनने के वर्दी बदली तो ही उच्चते पीर बने। धर्म नीति या युद्ध नीति दे विच, युद्ध नीति या धर्म नीति। राजनीति वर्दी नहीं बदली जा सकती, राजनीति वास्ते वर्दी नहीं बदली जा सकती। ਜਿਹੜੇ राजनीति वास्ते वर्दी बदलते हैं वो सिख नहीं हन, फिर वो फौजी नहीं हन। फौज खालसा फौज खालसा नहीं कहा सकते वो राजनीति वास्ते नहीं वर्दी बदली जा सकती। राजनीति का स्वार्थ है, परमार्थ वास्ते ही वर्दी बदली जा सकती है। सुखा सिंह मुताब ने परमार्थ का ही काम किया सी। बस रंगड़ा सिर वढ़ना परमार्थ का काम सी। परमार्थ वास्ते तो वर्दी बदली जा सकती है, स्वार्थ वास्ते नहीं बदली जा सकती। यही बरीक फर्क है। परमार्थ और स्वार्थ, स्वार्थ चाहे सिद्ध हो चाहे ना हो, वर्दी नहीं बदली जा सकती। जे साडा काम परमार्थ का किते अड़ जाए, परमार्थ विच वर्दी अड़िका करती होवे, परमार्थ विच वर्दी अड़िका पाउंदी होवे ना कोई टाइम वास्ते, थोड़े वास्ते, उत्थे बदली जा सकती है। अनंत नाम गाए हूँ, अनंत नाम गायो, अनंत के मैं तेरे नो गाए ने, उचारण कीते ने। परम पुरख पाए हूँ, ये तो साबित होंदा कि परम पुरख नूं मैं समझ लिया। पाए हो तो मतलब परम पुरख की मैनू समझ आ गई है। परम पुरख दे नाम ने ना सारे, परम पुरख दे गुण ने सारे, है गुणवाचक नाम ने। मैं परम पुरख की सच की प्राप्त, सच की सोझी मैनू हो गई है। पाए हो है परम पुरख, पाए हो मैं परम पुरख पा लिया है। ये सच्चा है, अहंकार नहीं है। कोई कह दे अहंकार है। जो किसी ने असी कोई चीज़ खाण पीण लगते कहना भाई नहीं हुण नहीं, होर नहीं खानी। जो कोई ये विश्वास है ना करे, फिर वह इलाज की है। कहते भाई आनंद हो लिया, हुण नहीं, होर नहीं। कई बार रिश्तेदारी जाने विश्वास वो थोड़ा बहुत कहते हैं, कितने दही ना कहना हो करते ने,
ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਕਹੇ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਕੋਈ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਪਾਇਆ ਤੈਨੇ ਛਪਾਇਆ, ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਇਆ, ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਊ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਨੰਤ ਨਾਮ ਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹ 20 ਨੌ ਇੱਥੇ ਗਾਇਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਦਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਆਦ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਨੌ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਦ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਆਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੌ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਉਹ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਧਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਚ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਪਾਏ ਹੋ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਪਾ ਲਿਆ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਵੀ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ। ਭਗਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਜੋ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭੱਟਾਂ ਜੋ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤੀ। ਚਲੋ ਜਟਾ ਨ ਸੀਸ ਧਾਰਹੁ, ਮੈਂ ਸਿਰ ਤੇ ਨਾ ਜਟਾਂ ਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹੀ ਗੱਲ ਜਟਾਂ ਨ ਸੀਸ ਧਾਰਹੁ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਖੜਾ ਜੋ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਟਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਸਮਝਣਾ ਕਿਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਟਾਂ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਜੇ। ਕੁਝ ਆਦਮੀ ਇਹ ਜੋ ਸਿਰ 'ਚ ਸੁਆਹ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਵੀ ਚਲੋ ਸਿਰ ਬਾਲ ਤਾਂ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇਹ ਐਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਜਟਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੂਗਾ ਕੋਈ ਕਦੇ ਵੀ। ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲੂਗਾ, ਜਟਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲੂਗਾ। ਜਟਾਂ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਸ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਕੰਗਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਟਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਧੋਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਘੱਟੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਸੁਆਹ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸਿਰ 'ਚੋਂ। ਸਿਰ 'ਚ ਸੁਆਹ ਪਾਉਣੀ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰ 'ਚ ਸੁਆਹ ਪਾਤੀ ਮੇਰੇ ਆ ਪਾ ਲਈ ਆਪਣੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਸ਼ਗਨ ਥੋੜੀ ਹੈ ਸਿਰ ਸੁਆਹ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਪਾ ਲੈਣੀ। ਹਾਂਜੀ। ਨਾ ਮੁੰਦਰ ਕਾ ਸੁਧਾਰ ਹੂੰ, ਨਾ ਮੁੰਦਰ ਕਾ ਸੁਧਾਰ ਹੂੰ, ਨਾ ਮੈਂ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ। ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁੰਦਰ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਦੋ ਨਹੀਂ ਹੁਣ। ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਦੋ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਜੋਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਕ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੰਨ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਜੋਗੀ ਦੋਹਾਂ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੈ ਤਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਚੇਲਾ, ਪਰ ਚੂਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੰਨ ਪਾੜ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੱਡ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਕੰਨ ਦਾ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰੱਖ ਲਈ। ਦੋ ਡਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਪੰਥ। ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਜੋਗੀ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਨਾ ਕਾਨ ਕਾਹੂ ਕੀ ਧਰੋਂ, ਨਾ ਕਾਨ ਕਾਹੂ ਕੀ ਧਰੂ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਗ੍ਰੰਥ ਬਤਾਰੇ ਨੇ। ਜੋ ਮੈਂ ਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿਖਤ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਹੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਈ। ਕਾਨ ਕਾਹੂ ਕੀ ਧਰੂ, ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਚਾਹੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕਹਿਓ ਪ੍ਰਭੂ ਸੋ ਮੈਂ ਕਰੂੰ। ਹਾਂ, ਜੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵਾਸਤੇ ਧਰਮ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਭਜੂ ਸੋ ਏਕ ਨਾਮਿਯੰ, ਭਜੂ ਸੋ ਏਕ ਨਾਮਿਯੰ। ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਕੇਵਲ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ।
ਨਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਕਮ। ਕੇਵਲ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲਣਾ, ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿਣਾ। ਜ਼ੁਕਾਮ ਭਜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੁੜਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜ਼ੁਕਾਮ ਸਰਬ ਠਾਮਿਯੰ ਭਜਨ ਸੋ ਏਕ ਨਾਮਿਯੰ। ਜ਼ੁਕਾਮ ਸਰਬ ਠਾਮਿਯੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਐਸ ਲੋਕ ਜਰ ਪਰਲੋਕ ਚ, ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਚ ਕੰਮ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਕਾਮ ਸਰਬ ਠਾਮਿਯੰ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਠਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ। ਐਸ ਲੋਕ ਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ, ਪਰਲੋਕ ਚ ਵੀ। ਪਰਲੋਕ ਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰਲੋਕ ਚ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਦਲਦਾ ਨਾ, ਕਦੇ ਧੁੱਪ ਕਦੇ ਛਾਂ, ਕਦੇ ਗਰਮੀ ਕਦੇ ਸਰਦੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਦਲਦਾ ਮੌਸਮ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਬਦਲਦਾ। ਨਾ ਜਾਪ ਆਨ ਕੋ ਜਪੂੰ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਾਪ ਨਹੀਂ ਜਪਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਾਪ ਜਪਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਔਰ ਥਾਪ ਨਾ ਥਪੂੰ। ਨਾ ਔਰ ਥਾਪਣਾ ਥਪੂ। ਥਾਪਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੁਣ। ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਥਾਪਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਥਾਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਥਾਪਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਮੂਰਤੀ ਥਾਪੀ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਐ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਕੇ ਥਾਪਤਾ, ਇਹ ਝੂਠ ਆ, ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੇ। ਨਾ ਔਰ ਥਾਪਣਾ ਥਪੂ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਥਾਪ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਆ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੂਰਤੀ ਥਾਪਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਰੁਮਾਲਾ ਚੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਆਓ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਕਰ ਲਓ, ਰੁਮਾਲਾ ਚੱਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਬੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਪੋਥੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਥਾਨ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਮੂਰਤੀ 'ਚ ਨਾ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਚੇਤਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਗਿਆਨ, ਮੂਰਤੀ 'ਚ ਗਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ। ਮੂਰਤੀ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਗ੍ਰੰਥ ਔਰ ਮੂਰਤੀ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਔਰ ਗ੍ਰੰਥ ਬਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਗ੍ਰੰਥ ਅੱਖਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਖਰੀ ਲਿਖਣ, ਬੋਲਣ ਬਾਣ। ਬੋਲੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਬਾਣੀ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਅੱਖਰ ਹੈ ਜੇਤਾ। ਜਿੰਨਾ ਅੱਖਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਹੈ, ਦੀਂਦਾ ਸਾਰਾ। ਜਿੰਨਾ ਅੱਖਰ ਹੈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੀਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੀਂਦਾ ਉਹ ਮਾਇਆ। ਜੋ ਦਿਸੇ ਸੋ ਮਾਇਆ। ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੀਂਦਾ ਮਾਇਆ। ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਸਭ ਮਾਇਆ। ਮੂਰਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੂਰਤੀ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ਮਾਇਆ ਹੀ ਦੋਏ ਜਗ੍ਹਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਝੂਠ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉੱਥੋਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬੇਅੰਤ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਹੂੰ। ਬੇਅੰਤ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਬੇਅੰਤ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਜਾਣਦਾ, ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਲਏ ਤੇਰੇ ਬੇਅੰਤ ਨਾਮ। ਪਰਮ ਜੋਤ ਪਾਏ ਹੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮ ਜੋਤ, ਪਰਮ ਬੁੱਧ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਰਮ ਜੋਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪਰਮ ਜੋਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ ਨਾ। ਪਰਮ ਜੋਤ ਸੇ ਪਰਚਾ ਪਾਵਾ। ਪਰਮ ਜੋਤ ਹੁਕਮ ਹੀ ਹੈ। ਪਰਮ ਜੋਤ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀਓ ਪਰਮ ਜੋਤ ਹੈ। ਨਾ ਧਿਆਨ ਆਣ ਕੋ ਧਰੂੰ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਨ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਲੋੜ ਕਿਸੇ ਤੇ ਧਿਆਨ। ਮੇਰਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮੇਲ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਧਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਨਾਮ ਆਨ ਉਚਰੂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਂ ਉਚਾਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ। ਤਵਕ ਨਾਮ ਰਤੀਆਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰੰਗ ਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਤੇਰੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰੰਗ ਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਨਾ ਆਨ ਮਾਨ ਮਤੀਆਂ ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੱਤ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਆਨ ਮਾਨ ਮਤੀਆਂ ਮਤੀਆਂ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮੱਤ ਦਾ, ਗੁਰਮਤਿ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮੱਤ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਜੜਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮ ਧਿਆਨ ਧਾਰੀਆਂ ਪਰਮ ਧਿਆਨ ਧਾਰੀਆਂ, ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਧਾਰਿਆ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਦਾ ਦਾਸਾ, ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਪਰਮ ਪੁਰਖ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਨੰਤ ਪਾਪ ਟਾਰੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਨੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਪਾਪ ਨੇ, ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਧਿਆਨ ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਤਮੇਵ ਰੂਪ ਰਾਚੀਆਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਨਾ ਆਨ ਦਾਨ ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰੂ ਨਿਵਾਸ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਰੱਖਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਖਾਲਸਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸਾ ਸਮਾਇਆ ਜੋ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤਮੇਵ ਰੂਪ ਰਾਚੀਆਂ, ਹਾਂ, ਤਮੇਵ ਰੂਪ ਰਾਚੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ। ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰੂ ਨਿਵਾਸ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਵੈ ਕੋ ਅਵਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਕੋਈ ਜੀ। ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਵਾਂ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਨਾ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜਨ ਪਏ ਖਾਲਸੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤੀ ਜਨ ਜਾਨੀ। ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤੀ ਜਾਣ ਲਈ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ। ਨਾ ਆਨ ਦਾਨ ਮਾਚੀਆਂ ਨਾ ਆਨ ਦਾਨ ਮਾਚੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਨ ਦਾਨ ਮਾਚੀਆਂ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਤਵਕ ਨਾਮ ਉਚਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਨੰਤ ਦੁਖ ਟਾਰੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਦਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਦਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀਦਾ। ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਨ ਦਾਨ ਮਾਚੀਆਂ, ਹਾਂ, ਦਾਨ ਮਾਚੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਫਰੀਦ ਵੀ ਇਹੀ ਦਾਨ ਮੰਗਦਾ ਨਾ। ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਮੰਗੇ ਨਾਮਦਾਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਹਰੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੰਗਦਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਵਕ ਨਾਮ ਉਚਾਰੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਹੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਨੰਤ ਦੁਖ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਮਤੇ ਕਹੋ ਕਿਤੇ ਸੋਚ ਲਿਓ ਵੀ ਖਬਰੀ ਕਿਹਦਾ ਨਾਮ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ, ਪਤਾ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਮਾਂਝਾ ਹੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮਾਂਝਾ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਪਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਤੀ। ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਬੁੱਝਣ ਵਾਲੀ ਬੁਝਾਰਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਜਾਪ ਹੈ, ਇਹ ਬੁੱਝ ਕੇ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੁੱਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਆਦ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਬੁੱਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ। ਇਹ ਤੇ ਬੁੱਝ ਕੇ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾਪ ਹੈ, ਜਾਪ ਹੈ। ਜਾਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਬੁੱਝ ਕੇ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਗੱਲ। ਜਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬੁੱਝਣਾ। ਜਪ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਬੁੱਝਣਾ। ਜਾਪ ਹੈ ਬੁੱਝੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਬੁੱਝੀ ਹੋਈ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਾਪ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਇਆ, ਜਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਜਾਪ ਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਵੇਂ ਗਣਾਏ ਨੇ ਜਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੁੱਝ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਂ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਐ ਵੀ ਨਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਜੇ ਐ ਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੁੱਝੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਬੁੱਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਹਾਂ। ਅਨੰਤ ਦੁਖ ਟਾਰੀਆਂ ਅਨੰਤ ਦੁੱਖ ਟਾਰੀਆਂ, ਅਨੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੂਰ ਕਰ ਲਏ। ਚੌਪਈ ਜਿਨ ਜਿਨ ਨਾਮ ਤਿਹਾਰੋ ਧਿਆਇਆ ਜਿਨ ਜਿਨ ਨਾਮ ਤਿਹਾਰੋ ਧਿਆਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਾਰਿਆ ਨਾ, ਦੁਖ ਪਾਪ ਤਹਿ ਨਿਕਟ ਨਾ ਦੁੱਖ ਆਇਆ। ਪਾਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਨ ਜਿਨ ਜਿਹੜੇ ਗਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਊਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਧਿਆ ਲਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ। ਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਾ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਾ ਨਾ। ਮੀਂਹ ਪਊਗਾ, ਪਿੱਛੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਦੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਣਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੀਂਹ 'ਚ ਖੜੂਗਾ ਭੇਜੂਗਾ ਹੀ। ਜੇ ਜੇ ਔਰ ਧਿਆਨ ਕੋ ਧਰੀ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਧਰਦੇ ਨੇ। ਬਹਿਸ ਬਹਿਸ ਬਾਦਨ ਤੇ ਮਰਹੀ। ਬਸ ਉਹ ਬਹਿਸ ਬਾਦ ਚ ਪੈ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਵਾਦੀ। ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਡਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਦ ਚ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪੰਡਤ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਸੱਚ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅੰਤਰ ਧਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਬਾਹਰ ਧਿਆਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨੀ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਧਿਆਨੀ ਨੇ। ਬਹਿਸ ਬਾਦਨ ਤੇ ਮਰਹੀ ਖੋਜੀ ਉਪਜੈ ਵਾਦੀ ਬਿਨਸੈ, ਉਹ ਵਾਦੀ ਨੇ। ਵਾਦੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਪੰਡਤ ਵਾਦੀ ਹੈ। ਵਾਦੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਕਾਜੀ ਵਾਦੀ ਹੈ, ਮੁੱਲਾ ਵਾਦੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਹਮਾਰਾ ਝਗੜਾ ਰਹਾ ਨਾ ਕਹੂ, ਪੰਡਤ ਮੁੱਲਾ ਛਾੜੇ ਦੋ। ਪੰਡਤ ਮੁੱਲਾ ਵਾਦੀ ਨੇ। ਐਸੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਪੰਡਤ ਨੇ, ਕੁਝ ਮੁੱਲਾ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਦੀ ਨੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪੰਡਤ ਦੇ ਚੇਲੇ ਨੇ। ਕਿ ਜੇ ਕੱਲੇ ਪੰਡਤ ਦੇ ਚੇਲੇ, ਪੰਡਤ ਕੱਲੇ ਵੀ ਲੜਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਵਾਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੁੱਲਾ ਵੀ ਵਾਦੀ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਇਹ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨੇ, ਬਾਦ ਵਿਦਵਾਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਬਾਦ ਖੜਾ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ। ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਦੂਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਦੱਸਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਹੀ ਖੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਦੱਸਿਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਨਾ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਹਮ ਇਹ ਕਾਜ ਜਗਤ ਮੋਹ ਆਏ। ਹਮ ਇਹ ਕਾਜ ਜਗਤ ਮੋਹ ਆਏ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਧਰਮ ਹੇਤ ਗੁਰਦੇਵ ਪਠਾਏ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ, ਧਰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜਹਾਂ ਤਹਾਂ ਤੁਮ ਧਰਮ ਵਿਥਾਰੋ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਓਗੇ ਧਰਮ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰੋ। ਧਰਮ ਹੇਤ ਗੁਰਦੇਵ ਪਠਾਏ। ਹਮੇ ਕਾਜ ਜਗਤ ਮੋਹ ਆਏ। ਧਰਮ ਹੇਤ ਗੁਰਦੇਵ ਪਠਾਏ। ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਮ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਆਇਆ, ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਜਹਾਂ ਤਹਾਂ ਤੁਮ ਧਰਮ ਵਿਥਾਰੋ। ਜਹਾਂ ਤਹਾਂ ਤੁਮ ਧਰਮ ਵਿਥਾਰੋ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ। ਧਰਮ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ, ਧਰਮ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ, ਵਧਾਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਫੈਲਾਉਣਾ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਵਿਥਾਰੋ। ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖੀਆਂ ਪਕੜ ਪਛਾਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੱਚ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟੇ ਰਸਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜੋ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ, ਗਿਆਨ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਸਾਬਤ ਕਰੋ। ਪਕੜ ਪਛਾੜੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗੇ ਕਰੋ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ। ਉਲਟਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ? ਯਾਹੀ ਕਾਜ ਧਰਾ ਹਮ ਜਨਮ। ਯਾਹੀ ਕਾਜ ਧਰਾ ਹਮ ਜਨਮ। ਸਾਡੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦਾ ਕੇਵਲ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮਨੋਰਥ ਇਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਨੋਰਥ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦਾ।
ਧਰਮ ਵਿਥਾਰੋ ਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਵਿਥਾਰੋ ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖੀਆਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਪਛਾੜੋ। ਜਾਹੀ ਕਾਇ ਰਾਹਮ ਜਨਮੰ ਸਮਝ ਲਿਓ ਸਾਧੂ ਸਭ ਮਨਮੰ। ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਧੂ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਮੰਨ ਲਿਓ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਰਾਜ ਖੋਣਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਰਪੰਚ ਚਲਾਉਣਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਮਨੋਰਥ ਨਹੀਂ। ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ? ਸਿਰਫ ਆਹੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮਨੋਰਥ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਧਰਮ ਚਲਾਵਣ ਸੰਤ ਉਭਾਰਨ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਧਰਮ ਚਲਾਉਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਗਏ ਬਾਹਰ ਮਾਇਆ ਤੋਂ, ਉਹਨੇ ਕੁ ਤਾਂ ਆ ਗਏ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ। ਉਭਾਰਨਾ ਹੋਰ ਉੱਤੇ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਚੱਕਣਾ ਮਾਇਆ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣ, ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਣ। ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਸੰਤ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਭਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਸਭਨ ਕੋ ਮੂਲ ਅਪਾਰਨ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਧਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਤੇ, ਦੁਸ਼ਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੜ ਪੱਟਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੂਲ ਉਪਾਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ। ਜੇ ਜੇ ਭਏ ਪਹਿਲ ਅਵਤਾਰਾ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਵਤਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਹੀ, ਜਨਮ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਧਰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪ ਆਪ ਤਿਨ ਜਾਪ ਉਚਾਰਾ। ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਪ ਉਚਾਰਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਭ ਦੋਖੀ ਕੋਈ ਨਾ ਬਿਦਾਰਾ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭ ਦੋਖੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਲਟੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਭ ਦੋਖੀ ਕੋਈ ਨਾ ਬਿਦਾਰਾ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤੇ ਪ੍ਰਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੀਤਾ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤੇ ਪ੍ਰਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਖੀਆਂ ਤੇ, ਦੋਖੀ ਤਾਂ ਆਪ ਨੇ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕਿਤੇ ਤੇ ਕਰਨਾ। ਸੱਚ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਝੂਠ ਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਵੇ ਝੂਠ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਧਰਮ ਕਰਨ ਕੋ ਰਾਹ ਨ ਡਾਰਾ। ਧਰਮ ਕਰਮ ਦੇ ਰਾਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਡਾਰਿਆ। ਸੱਚ ਦੇ ਧਰਮ ਕਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਕਹਾਂਗੇ। ਧਰਮ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਨੇ, ਸੱਚ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਸੱਚ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ। ਧਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਧਰਮ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸੱਚ। ਜੇ ਜੇ ਗੌਂਸ ਅੰਬੀਆ। ਸੱਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਚ ਗਿਆ, ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਪਕੜ ਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਦੇ। ਹਾਂ, ਜੇ ਜੇ ਗੌਸ ਅੰਬੀਆ ਭਏ। ਜੇ ਕੁਝ ਗੌਸ ਔਰ ਅੰਬੀਆ ਭਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਰਤ ਜਗਤ ਤੇ ਗਏ। ਉਹ ਅੰਬੀਆ ਔਰ ਗੌਸ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਚੋਂ ਨੇ। ਗੌਸ ਤਾਂ ਖੈਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਚੋਂ ਵੀ ਨੇ, ਅੰਬੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਚੋਂ ਨੇ। ਅੰਬੀਆ ਕੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਚਾ ਹੋਵੇ। ਗੌਸ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਾਧ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਗੌਸ ਸਾਧ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਸੰਤ ਵੀ ਹੁਣ ਉਬਾਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਸੰਤ ਨੇ। ਹਾਂ, ਅੰਬੀਆ ਪਏ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਰਤ ਜਗਤ ਤੇ ਗਏ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਗਏ ਨੇ ਜਗਤ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਗਿਆ। ਮਹਾਪੁਰਖ ਕਾਹੂ ਨਾ ਪਛਾਨਾ। ਮਹਾਪੁਰਖ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਦੇਖੋ, ਮਹਾਪੁਰਖ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਦ ਚੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਮਹਾਪੁਰਖ ਕੀ, ਨਿਜ ਘਰ ਬਾਸਾ ਹੋਏ। ਮਹਾਪੁਰਖ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪੇ ਮਹਾਪੁਰਖ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮਹਾਪੁਰਖ ਕਾਹੂ ਨਾ ਪਛਾਨਾ। ਮਹਾਪੁਰਖ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਸਿਰਫ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਮਹਾਪੁਰਖ ਕੀ ਨਿਜ ਘਰ ਬਾਸਾ ਹੋਏ। ਬਾਣੀ ਬਿੱਲੋ ਵਿਚਾਰ ਸੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ। ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਰਚਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਵਿਚਾਰੂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ। ਦੋ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ। ਕੋਈ ਗਾਵੇ, ਕੋਈ ਸੁਣੇ। ਕੋਈ ਗਾਵੇ, ਕੋਈ ਸੁਣੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
ਕਰਮ ਧਰਮ ਕੋ ਕਛੂ ਨ ਜਾਣਾ। ਕਰਮ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਕਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਰਮ ਧਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਰਪਾ, ਧਰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੱਚ। ਕਿਰਪਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਦੀ? ਇਹ ਉਹ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕੀ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨੇ ਤੇ ਉਹ ਭਾਣਾ ਮੰਨੇ ਤੇ ਉਹ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਚੱਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਚੱਲੂਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਫਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ, ਦਾਨੇ ਆਦਮੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਆਦਮੀ ਚੰਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਲਟਾ ਚੱਲੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ। ਹਾਂ, ਅਵਰਣ ਕੀ ਆਸਾ ਕਿਛ ਨਹੀਂ। ਅਵਰਣ ਕੀ ਆਸਾ ਕਿਛ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਸ ਧਰੋ ਮਨ ਮਾਹੀ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਸ, ਇੱਕ ਆਸ ਰੱਖੋ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਇੱਕ ਆਸ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇ ਆਸ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਆਸ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਮ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਆਸ ਨਿਰਾਸ, ਅਵਰ ਆਸ ਨਿਰਾਸ। ਦੂਜੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਨ ਆਸ ਉਪਜਤ ਕਿਛ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਆਸ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ। ਇੱਕ ਆਸ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਆਸ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਵਾਕੀ ਆਸ ਧਰੋ ਮਨ ਮਾਹੀ। ਵਾਕੀ ਆਸ ਧਰੋ ਮਨ ਮਾਹੀ। ਆਸ ਉਸੇ ਦੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੋਹਰਾ ਕੋਈ ਪੜਤ ਕਰਾਨ ਕੋ ਕੋਈ ਪੜਤ ਪੁਰਾਣ। ਦੋ ਲੈ ਲੈ। ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ। ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਰਾਈਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਪੜਤ ਪੁਰਾਣ ਕੋ, ਕੋਈ ਪੁਰਾਣ ਪੜਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਪੜਦਾ ਹੋ, ਕੋਈ ਪੜਤ ਪੁਰਾਣ, ਕੋਈ ਪੜਤ ਕੁਰਾਨ ਕੋ, ਕੋਈ ਪੜਦ ਕੁਰਾਨ ਕੋ, ਕੋਈ ਪੜਦ ਪੁਰਾਣ। ਕੋਈ ਕੁਰਾਨ ਪੜਦਾ, ਕੋਈ ਪੁਰਾਣ ਪੜਦਾ। ਮੈਂ ਦੋਏ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਪੜਦਾ ਉਹ ਕੋਈ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਉਹ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈਆਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲਿਖਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਸਬੂਤ ਕਰ ਦੇਣਗੇ? ਅਕਲ ਤੇ ਖੋਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਬਹੁਤ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਪਏ ਮੋਤੀ। ਕੋਈ ਕਾਲ ਨ ਸਕਤ ਬਚਾਏ ਕੈ ਫੋਕਟ ਧਰਮ ਨਿਦਾਨ। ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਪੁਰਾਣ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਵੀ। ਇਹ ਕਾਲ ਦੇ ਜਾਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚੇ ਕੋਈ। ਫੋਕਟ ਧਰਮ ਨਿਦਾਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਖਰ ਨੂੰ ਉਹ ਧਰਮ ਦੋਏ ਫੋਕੇ ਨੇ। ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦਵਾ ਸਕਣੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ? ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਬਚਾਉਣਾ ਕਾਲ ਤੋਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਜਦ ਸਰੀਰ ਛੱਡਦਾ, ਜਦ ਕਾਲ ਹੱਥਕੜੀ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ, ਉਹ ਬਚਾਉਣਾ ਉਦੋਂ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾਂ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਦਮੀ, ਰਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਓ, ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਪੇਸ਼ੀ ਭੁਗਤਣ ਖਾਤਰ ਹੱਥਕੜੀ ਲਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਰਾਤ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਹੱਥਕੜੀ ਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਕੋਰਟ 'ਚ। ਜਿਆਦਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡਦਾ, ਹੱਥਕੜੀ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਚੋਂ। ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਾਲ ਤੇ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ। ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਮਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਕਾਲ ਉਹਨਾਂ ਮਨਮੱਤਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਘੜਿਆ ਹੋਇਆ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਮਨਮੱਤ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਛੱਡਣ ਨੂੰ।
ਗੁਰਮਤਿ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਾਲ। ਕਾਲ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਿੰਨ ਕਾਲ ਨੇ ਨਾ, ਤਿੰਨ ਕਾਲ ਹੈ ਸੰਸਾਰ 'ਚ। ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਭੂਤ ਭਵਿੱਖ ਵਰਤਮਾਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਚੋਂ, ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਚੋਂ, ਫਿਰ ਕਾਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰੀਰ ਜਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਬੇਸਿਕ ਫਰਕ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਰ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਵਾਸਾ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਜਨਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਦ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਕਾਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਨੇ ਕਾਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ, ਸਰੀਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਕਹਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ, ਮੁਕਤੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਧਰਮ ਦਾ, ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦਾ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੇਖ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਸਰੀਰ ਨਾਲ, ਖਾਣ ਪਾਣ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਸਰੀਰ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋੜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋੜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਨਾ ਸਮਝ ਅੱਜ ਆਇਆ ਨਾ ਕੱਲ੍ਹ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵੇ। ਔਰ ਧਰਮ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਧਰਮ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸੰਸਾਰੀ ਆਦਮੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਜਿਹੇ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸੰਸਾਰੀ ਧਰਮ ਵਾਲੇ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੇ ਬਥੇਰੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਤਿਆਗੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਤਿਆਗੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਸੇ ਪਏ ਨੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੱਚ ਧਰਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਮਾਇਆ ਬਿਨਾਂ ਦਾ ਘੜੀ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ। ਇੱਕ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਨ ਲੈਣੇ, ਕਿਵੇਂ ਮੋੜਨੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਰਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਮੁਰਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਖਣੀ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੁਰਗੀ ਰੱਖ ਲਈਏ ਨਾ, ਉਧਰ ਵੀ ਸੁੱਤੀ ਰਹੂਗੀ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਚੁਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬਿੱਲਾ ਕੁੱਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੈ ਜੇ ਫੜ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਖੇ ਹੀ ਨਾ ਕੁਛ ਨਾਲ। ਉਹਦਾ ਆਖਰ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਦੇ ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਹੀ, ਕਦੇ ਪਿਆਸ ਲੱਗਿਆ ਹੀ, ਨਹੀਂ ਦੁਖੀ ਕਰਤੇ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ। ਗਰਮੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਘੜੀ ਘੜੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਉੱਠੇ ਇਹਨੂੰ ਪਿਲਾਉਣ ਖਾਤਰ ਪਾਣੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਦੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਦਮੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਚੌਪਈ ਕਈ ਕੋਟ ਮਿਲ ਪੜਤ ਕੁਰਾਨਾ, ਕਈ ਕੋਟ ਮਿਲ ਪੜਤ ਕੁਰਾਨਾ। ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਆਦਮੀ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਕੌਣ ਲਿਖ ਦੂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ? ਲਿਖ ਦੂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਆਦਮੀ। ਮੌਲਾਨਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਲਿਖਦੀ, ਢਿਮਕੇ ਨੇ ਲਿਖਦੀ, ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਪਾਗਲੀਆਂ। ਲਿਖ ਦੂਗਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਬਾਚਤ ਕਿਤੇ ਪੁਰਾਣ ਅਜਾਨਾ, ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਵਾਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਣਜਾਣ ਆਦਮੀ, ਅਜਾਨਾ ਅਜਾਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਣਜਾਣ ਆਦਮੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਧਰਮ ਤੋਂ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਣਜਾਣ ਨੇ ਧਰਮ ਤੋਂ। ਸਾਖੀਆਂ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੱਚ ਧਰਮ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਖੀਆਂ। ਸੰਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਸੰਸਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਣ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰੀ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੋੜਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਮ ਸੰਗ ਜੋੜ ਅਵਰ ਸੰਗ ਤੋੜੀ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ। ਇਤਾਅਤ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜਦਾ, ਤੋੜਦਾ ਕਾਹਦਾ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਤੋੜਨਾ, ਉਹ ਜੋੜਦਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਕੌਮ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ, ਚਿੰਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਮ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕੌਮ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਸਭ ਠੱਗ ਨੇ। ਕੌਮ ਤੇ ਰਾਜ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਰਾਜ ਦੀ ਭੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਹੋਊ ਉਹਨੂੰ। ਕੌਮ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੌਧਰ ਦੀ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦੀ, ਚੌਧਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ। ਚੌਧਰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਹੈ ਕੌਮ ਦੀ ਚਿੰਤਾ। ਤਾਂ ਕੌਮ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅੰਤਕਾਲ ਕੋਈ ਕਾਮ ਨਾ ਆਵਾ। ਅੰਤਕਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ। ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ। ਅਸਾਖੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਅੰਤਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਾਓ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਣ ਕੇ? ਫਿਰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਾਓ ਉਹਨੂੰ, ਮਨ ਲੱਗੇ ਨੂੰ। ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾ ਲਓ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ। ਸਾਖੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ? ਫਿਰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭਜਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਖੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਐ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ। ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਮੰਨਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਾਦੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਦੋਂ ਛੁਡਾ ਦੂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਛੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਦਾਵ ਕਾਲ ਕਾ ਹੂਣਾ ਬਚਾਵਾ। ਕਾਲ ਦਾ ਦਾਅ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਿਆ। ਕਾਲ ਦੀ ਝਪਟਾ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਅਦ ਝਪਟ ਮਾਰਦਾ, ਬਸ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਚਾ ਸਕਿਆ। ਲੈ ਗਿਆ ਬਸ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਫਸਾ ਕੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਿਆ। ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਨਾਮ। ਇਹ ਨਾਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਪਰਮ ਹੈ ਨਾ, ਪਰਮ ਦਾ ਜਾਲ ਹੈ ਨਾ। ਪਰਮ ਦਾ ਜਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਭਰਮ ਗਿਆ ਭਉ ਭਾਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਪੋ ਤਾ ਕੋ ਤੁਮ ਭਾਈ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਪੋ ਤਾ ਕੋ ਤੁਮ ਭਾਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਤੂੰ ਦੇਖੋ, ਭਾਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ, ਸਿੱਖੋ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਲਫ਼ਜ਼। ਸਿੱਖੋ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਲਫ਼ਜ਼। ਬਰਾਬਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਪੋ ਤਾ ਕੋ ਤੁਮ ਭਾਈ। ਭਾਈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ ਫਿਰ? ਅੰਤਕਾਲ ਜੋ, ਅੰਤਕਾਲ ਜੋ ਹੋਏ ਸਹਾਈ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਕਾਲ ਸਹਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ ਫਿਰ? ਅੰਤਕਾਲ ਸਹਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਜਪਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਸਾਖੀਆਂ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨੇ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਬਸ ਕੰਨ ਰਾਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਤਸੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਆਹ ਕੁਛ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੁਛ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਰਧਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਸਾਖੀਆਂ। ਫੋਕਟ ਧਰਮ ਲਖੋ ਕਰ ਭਰਮਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਫੋਕੇ ਧਰਮ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਖੀਆਂ ਸੁਣਨੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ ਇਹ ਕਰਮਾਂ, ਇਹ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਫੋਕਟ ਧਰਮ ਭਰਮ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨੇ। ਫੋਕਟ ਧਰਮ ਲਖੋ ਕਰ ਭਰਮਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰੋ। ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਰਮ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਆ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮ 'ਚ ਫਸੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਸਿੱਖ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੇ ਨੇ ਤੇ ਭਰਮ 'ਚ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਫੋਕਟ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਭਰਮ। ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਇਹ ਹੈ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ, ਟਾਰਗੇਟ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਲ ਦੇ ਜਾਲ ਤੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਇਨ ਤੇ ਸਰਤ ਨ ਕੋਈ ਕਰਮਾ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ। ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਮਨਾਈ ਜਾਓ, ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਗੋਂ ਧਰਮ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਧਰਮ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਿੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਬਣਾਉਣੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਧਰਮ ਹੀ ਭੁੱਲ ਕੇ ਧਰਮ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਜਿਹੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਜਾਂਦੇ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੀ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੀ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰਹਿ ਗਏ। ਆ 300 ਸਾਲਾਂ ਜੀ, ਆ 500 ਸਾਲਾਂ ਬਣਾਉਣਾ, 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਰੂਲਾ ਪਾ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੈ? ਰਿਜ਼ਲਟ ਜ਼ੀਰੋ। ਮਿਲਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਟੂਟ ਫੱਕ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਿੱਖੀ ਕੀ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਵਰਡ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੇ ਸਿੱਖੀ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਸਿੱਖੀ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਸੀਏ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਖੋਜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸਿੱਖੀ ਕੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਗੋਲਕ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਗੋਲਕ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਤਿਆਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਏ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਡੰਬਰੇ ਨਾ ਰਚ ਲਿਆ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਪਰਪੰਚੇ ਨਾ ਬੜਾ ਰਚ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਬਿਨਾਂ ਸਰੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਦਾ ਮਾਇਆ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਸਿੱਖੀ ਬਿਨਾਂ ਸਰ ਜਾਂਦਾ। ਸਿੱਖੀ ਬਿਨਾਂ ਸਰਨਾ ਪਊਗਾ ਜੇ ਮਾਇਆ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ। ਜੇ ਇਹਦਾ ਮਾਇਆ ਬਿਨਾਂ ਸਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰ ਲੂਗਾ, ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰਚ ਕਰ ਲੂ, ਤੰਗੀ ਕਰ ਲੂਗਾ, ਜੋ ਕੋਈ ਭੂਸੀ ਖਾ ਲੂਗਾ, ਉਹ ਨਾਮ ਵੱਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੂਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਭਗਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕਿਵੇਂ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭ ਹਮੈਂ ਬਣਾਇਓ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਭੇਦ ਭਾਖ ਇਹ ਲੋਕ ਪਠਾਇਓ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਭੇਦ ਦੱਸ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਭੇਜਿਆ, ਕੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ। ਸਾਰਾ ਭੇਦ ਦੱਸ ਕੇ ਨਾ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਭੇਜਿਆ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਭੇਦ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਜੋ ਤਿਨ ਕਹਾ ਸੋ ਸਭ ਨੂੰ ਉਚਰੂ। ਜੋ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਡਿੰਬ ਬਿੰਬ ਕਛ ਨੈਕ ਨ ਕਰੂੰ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਖੰਡਵਾਦ ਨਹੀਂ ਰਚ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਿੱਚ ਨੋ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਕਿਹਾ। ਕੋਈ ਪਖੰਡਵਾਦ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਡਿੰਬ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਰਪੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਪਰਪੰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ। ਰਸਾਵਲ ਛੰਦ ਨਾ ਜਟਾ ਮੂੰਡ ਧਾਰੂ, ਨਾ ਮੁੰਦਰ ਕਾ ਸਵਾਰੂ। ਮੈਂ ਨਾ ਸਿਰ ਤੇ ਜਟਾਂ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਮੈਂ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਪੂ ਤਾਸ ਨਾਮੰ ਸਾਰੇ ਸਰਬ ਕਾਮੰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸੌਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਨੈਣੰ ਮਿਚਾਉ, ਨਾ ਡਿੰਬੰ ਦਿਖਾਉ। ਆ ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ। ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਮਚਾਉਣੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਾਹਦੇ ਮੀਚਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਦਾ ਗੁਰੂ, ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚਣੀਆਂ ਨੇ। ਸੁੱਤੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮੀਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਜਾਗਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਚਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ। ਜਦ ਉਹਦੀਆਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੀਰ ਮੋਂ ਵੱਜੂਗਾ। ਉਹ ਅਣਿਆਲੇ ਤੀਰ ਵੱਜਣ, ਤੂੰ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਲੇਗਾ। ਵੱਜਦੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੀਰ, ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਲੂਗਾ। ਉਧਰੋਂ ਤੀਰ ਚੱਲਦੇ, ਹੁਣ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ, ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਲੂਗਾ। ਸਭ ਪਖੰਡੀ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਦੀ ਲੰਘੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਪਖੰਡ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਤੇ। ਅਸਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸੁਆਹ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਅੰਧੇ ਏਕ ਨਾ ਲਾਗੀ ਜੋ ਬਾਂਸ ਬਜਾਈ ਫੂਕ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜੇ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਚੂਕ। ਅੰਧੇ ਏਕ ਨਾ ਲਾਗੀ ਜੋ ਬਾਂਸ, ਉਹ ਬਾਂਸ ਵਾਲੀ ਫੂਕ ਹੈ, ਗਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਬਚਾਉਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚਦੇ ਹੋ। ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤੀਰ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ,
ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਛਾਤੀ 'ਚ ਵੱਜਿਆ ਹੋਵੇ ਤੀਰ, ਅੱਖ ਲੱਗ ਜੂ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬਰਾਬਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਣ ਦਿੰਦਾ ਦਰਦ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਂਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੀਦੇ ਤੇ ਮਾੜਾ ਵਾਲੇ। ਨਾ ਨੈਣੰ ਮਿਚਾਉ ਨਾ ਡਿੰਬੰ ਦਿਖਾਉ, ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਡਿੰਬ ਕਰਨਾ। ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਗਾਉਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਵਿਚੜੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੁੱਤਿਆ ਰਹਿਣ ਬਿਹਾਣੀ ਆ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੇ ਜਨ ਜਾਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਰ ਮਨ ਬਸਿਆ ਬੋਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ। ਮੈਂ ਜਗਾਉਣਾ, ਅੱਖਾਂ ਮੀਦੇ ਨੇ। ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਣੀਆਂ ਨੇ, ਸੁੱਤੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਏ ਨੇ। ਨਾ ਕੁਕਰਮੰ ਕਮਾਉ ਨਾ ਭੇਖੀ ਕਹਾਉ, ਨਾ ਤਾਂ ਕੁਕਰਮ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਰਨਾ। ਕੁਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਭਾਣੇ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ, ਭਾਣੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੁਕਰਮ ਨੇ। ਭਾਣੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਉਹ ਕੁਕਰਮ। ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਸੁਕਰਮ ਹੈ। ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਦੁਕ੍ਰਿਤ ਥਾਰੋ ਕਰਮ ਦੀ। ਕੁਕਰਮ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਰਾਉਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਕਰਮ ਕੋਈ। ਭਾਣੇ ਚੱਲੋ ਸਾਰੇ, ਬਸ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ। ਹਾਂ, ਨਾ ਭੇਖੀ ਕਹਾਉ, ਨਾ ਭੇਖੀ ਕਹਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਭੇਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਭੇਖੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਭੇਖ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਆਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਰੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਭੇਖ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਵਰਦੀ ਹੈ, ਭੇਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਚੌਪਈ ਜੇ ਜੇ ਭੇਖ ਸੋ ਤਨ ਮੈਂ ਧਾਰੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭੇਖ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਰੀਰ ਤੇ, ਹਾਂ, ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਜਨ ਕਛੁ ਕਹਿ ਨਾ ਵਿਚਾਰੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ ਕਦੇ ਵੀ। ਉਹ ਆਦਮੀ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਹੋ ਰਹਿਣਗੇ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੇਖ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰਹੂਗੀ। ਉਹ ਆਤਮਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ, ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਆਤਮਦਰਸ਼ੀ ਔਰ ਆਤਮ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਤੇ ਹੀ ਨਿਗਾਹ ਰਹਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੇਖ ਤੇ। ਇਹਨੇ ਰੰਗ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਫਿੱਕਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜੀ ਕੇਸਰੀ ਰੰਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਜੀ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ, ਭਗਵਾਨ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ, ਝੰਡੇ ਦਾ ਰੰਗ ਕੇਸਰੀ ਸੀਗਾ। ਤੇਰੀ ਬਾਹਰ ਨਿਗਾਹ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ। ਹਾਂ, ਜੇ ਜੇ ਭੇਖ ਸੋ ਤਨ ਮੈਂ ਧਾਰੈ, ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਜਨ ਕਛੁ ਕਹਿ ਨਾ ਵਿਚਾਰੈ। ਪ੍ਰਭ ਜਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਜਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਸਕਦੇ। ਸਮਝ ਲਿਓ ਸਭ ਜਨ ਮਨ ਉਹ ਮਾਹੀ, ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਸਮਝ ਲਿਓ ਸਭ ਜਨ ਮਨ ਮਾਹੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਸਮਝ ਲੈਣ। ਭੇਖੀ ਆਦਮੀ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਝਾਕਦੇ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਝਾਕਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਡਿੰਬਣ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਹੀ, ਜਿੰਨੇ ਆ ਪਖੰਡਵਾਦ ਹੈ ਨਾ, ਪਰਪੰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਡਿੰਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਬੀਜ ਕੇ ਮਾਲਾ ਫੇਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਡਿੰਬਣ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਖੰਡਵਾਦ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਖੰਡਵਾਦ ਤੋਂ ਬਹੁਤ। ਜੇ ਜੇ ਕਰਮ ਕਰ ਡਿੰਬ ਦਿਖਾਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਡਿੰਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਪਖੰਡਵਾਦ ਅੱਖਾਂ ਬੀਜ ਕੇ, ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ। ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਪਾਲਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਤਿਨ ਪਰ ਲੋਗਨ ਮੋਗਤ ਨਾਹੀ, ਪਰ ਲੋਕ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇੱਜ਼ਤ, ਪਰ ਲੋਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਲੰਗਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਰਾਸ਼ਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਾਰਸੇ ਵਾਲੇ ਕਾਰਸੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੰਸਾਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਲੋਕ 'ਚ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੀਵਤ ਚਲਤ ਜਗਤ ਕੇ ਕਾਜਾ, ਜਿਹਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਾਜ ਨੇ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਚ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜਗਤ ਦੇ ਕਾਜ ਨੇ। ਸਵਾਂਗ ਦੇਖ ਕਰ ਪੂਜਤ ਰਾਜਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਨਾ, ਅਸਵਾਂਗ ਦੇਖ ਕੇ, ਪਖੰਡਵਾਦ ਦੇਖ ਕੇ, ਡਿੰਬ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਪੂਜਾ ਉਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ, ਸੰਸਾਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਵੀ ਪੂਜਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਵਾਂਗਣ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਹੀ, ਸਵਾਂਗ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਸਵਾਂਗ ਦਾ ਨਾ,
ਸਵਾਂਗ ਤਾਂ ਹੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਇਆ ਸਰੀਰ। ਖੋਜ ਫਿਰੇ ਸਭ ਹੀ ਕੋ ਕਾਹੀ। ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਖੋਜਦਾ ਫਿਰੇ ਸਵਾਂਗ ਧਰ ਕੇ, ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ। ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਂਗ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਖੋਜ ਲਵੇ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮਿਲਣਾ। ਆਪਣੋ ਮਨ ਕਰਮੋ ਜਿਹੇ ਅੰਨ। ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਹੁਣ, ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ, ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਆਪਣੀ ਪਕੜ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਪਕੜ 'ਚ ਉਹਦਾ ਹੀ ਮਨ ਆ ਗਿਆ। ਆਪਣੋ ਮਨ ਕਰਮੋ ਜਿਹੇ ਅੰਨ। ਹਾਂ, ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਉਹਦੀ ਪਕੜ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਕਰ 'ਚ ਆ ਜਾਣਾ, ਪਕੜ 'ਚ ਆ ਜਾਣਾ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੋ ਤਿਨੀ ਪਛਾਨਾ। ਉਹਨੇ ਪਰ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਪੰਡਤ ਇਹ ਗੱਲ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗ ਜੀਤ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨੂੰ। ਮਨ ਨੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨ ਬਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਣੇ 'ਚ ਬਸ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਭਾਣੇ ਚੱਲਣਾ। ਭਾਣੇ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨ ਬਸ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਜੇ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏ। ਸਾਰੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਕਰ ਦੂਗਾ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਨਾਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਗੁਰਮਤਿ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਹੀ 75 ਨਾਟਕ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਕਥਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਦੋਹਰਾ ਭੇਖ ਦਿਖਾਏ ਜਗਤ ਕੋ ਲੋਗਨ ਕੋ ਬਸ ਕੀਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੇਖ ਦਿਖਾਇਆ ਜਗਤ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਕਾਤੀ ਕਟਿਓ ਬਾਸ ਨਰਕ ਮੋ ਲੀਨ। ਅੰਤਕਾਲ ਕਾਤੀ ਕਰ, ਅੰਤਕਾਲ ਉਹ ਪਛਤਾਉਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੈਂਚੀ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐ ਆਰੀ ਚੱਲੂਗੀ, ਐ ਪਛਤਾਉਣਗੇ। ਜੀਵਨ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਣਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਪਛਤਾਉਣਗੇ ਕਾਤੀ ਕਟਿਓ ਬਾਸ ਨਰਕ ਮੋ ਲੀਨ। ਚੌਪਈ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਭਿਆਨਕ ਲੱਗੂ ਨਾ ਦ੍ਰਿਸ਼, ਕਰੂਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜੂਗੀ। ਕਾਲ ਦੀ ਕਰੂਰਤਾ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦੇਖਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਲੱਗੂ, ਜਿਹੜੀ ਪੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣੀ। ਚੌਪਈ ਜੇ ਜੇ ਜਾਕੋ ਡਿੰਬ ਦਿਖਾਵਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਖੰਡਵਾਦ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਪਖੰਡਵਾਦ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੋਗਣ ਮੂੰਡ ਅਧਿਕ ਸੁਖ ਪਾਵੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਕੇ ਨਾ ਪੈਸੇ ਠੱਗ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕ ਸੁਖ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਤ ਵੀ ਇਸੇ ਕੰਮ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸੇ ਕੰਮ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸੰਤ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਡ ਅਧਿਕ ਸੁਖ ਪਾਵੈ। ਨਾਸਾ ਮੂੰਦ ਕਰੇ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਉਹ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਗੱਡੀ ਲੈ ਦਿੱਤੀ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਖਾਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਸਾ ਮੂੰਦ ਕਰੇ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਨੱਕ ਮੁੰਦ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਨੱਕ ਮੁੰਦ ਕੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਫੋਕਟ ਧਰਮ ਨਾ ਕੌਡੀ ਕਾਮ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਫੋਕਟ ਨੇ, ਕੌਡੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੌਡੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਧਰਮ ਛੱਡਿਆ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ ਮਤ ਛੱਡੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਪੰਡਤ ਵਾਲਾ ਛੱਡਿਆ, ਕੋਈ ਕੈਟਾਗਰੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੀ। ਇਸਲਾਮ ਵੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੈਟਾਗਰੀ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਡੀਆ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਤਾਂ ਆਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਾਰਾ ਸਕੇਲ ਲਿਆ ਫੂਸ ਫਾਸ ਜਿਹਾ। ਹਾਂ, ਫੋਕਟ ਧਰਮ ਜਿੱਤੇ ਜਗ ਕਰਹੀ। ਜਿੰਨੇ ਫੋਕਟ ਧਰਮ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਰਕ ਨੇ, ਨਰਕ ਕੁੰਡ ਭੀਤਰ ਤੇ ਪਰਹੀ। ਸਾਰੇ ਨਰਕ ਕੁੰਡ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਨਰਕ ਕੁੰਡ ਚਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਆਪ ਜਾਣਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਭੀਤਰ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੀ ਤੋਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ, ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿ ਪਿੰਡੂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ। ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਸੰਤ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਆਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਕਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਹੱਕ 'ਚ ਕੌਣ ਰਹੂਗਾ? ਕੌਣ ਰਹੂ ਹੱਕ 'ਚ? ਹੱਕ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ, ਬੜੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸਾਧ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੈ ਲਏ, ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ। ਪੰਡਤ ਨੇ ਛੱਡਿਆ, ਮੁੱਲਾ ਨੇ ਛੱਡਿਆ, ਛੋਟਾ ਨੇ ਛੱਡਿਆ, ਬੜਾ ਨੇ ਛੱਡਿਆ,
ਇੱਕ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਲੱਗ ਕਰਤੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਤਾ ਝੂਠ ਉਂਝ ਕੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਤਾ ਸੱਚ। ਹਾਥ ਹਲਾਏ ਸੁਰਗ ਨਾ ਜਾਹੂ। ਹੱਥ ਲਾਏ ਤੇ ਸੁਰਗ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸੁਰਗ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਰਗ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਰੇਲ 'ਚ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਦਾ, ਇਹ ਸੁਰਗ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਮਨ ਜੀਤ ਸਕਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹੂ। ਜੋ ਮਨ ਜੀਤ ਸਕਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹੂ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਸੁਰਗ ਕਿਵੇਂ ਚਲੇ ਜਾਊ। ਫਿਰ ਮਨ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ, ਸੁਰਗ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਸਵਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਨਿਜ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਮਨ ਟੇਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ, ਮਨ ਫਿਰਦਾ ਬਾਹਰ। ਮਨ ਨੇ ਟਿਕਣਾ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਸੁਰਗ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਵੀ ਬਾਚ ਦੋਹਰਾ ਜੋ ਨਿਜ ਬ੍ਰਹਮੋ ਸੋ ਕਹਾ, ਸੋ ਕਹੂੰ ਹੂੰ ਜਗ ਮਾਹੇ। ਜੋ ਨਿਜ ਬ੍ਰਹਮੋ ਸੋ ਕਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਧਿਆਏ ਹੈ ਅੰਤ ਸੁਰਗ ਕੋ ਜਾਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਧਿਆਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਤ ਸੁਰਗ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੋਹਰਾ ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਦੋ ਏਕ ਹੈ, ਬਿਬ ਵਿਚਾਰ ਕਛ ਨਾ ਹੈ। ਹਰ ਔਰ ਹਰ ਜਨ ਦੋਏ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ, ਪਰ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ। ਦੋਏ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਦਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਦਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਔਰ ਹਰ ਜਨ ਦੋ ਏਕ ਹੈ, ਦੋਏ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਬਣਨੇ ਨੇ। ਮਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਾਲ ਰਲਣਾ। ਲੜੂਗਾ ਮਨ ਮੰਨੇ ਤੇ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੋਏ ਇੱਕ ਹੈ, ਦੋਏ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਬ ਵਿਚਾਰ ਕਛ ਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ੰਕ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਏ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਇਹ। ਜਲ ਤੇ ਉਪਜ ਤਰੰਗ ਜਿਉ, ਜਲ ਹੀ ਵਿਖੈ ਸਮਾਏ। ਜਲ ਦੇ ਉਦੋਂ ਤਰੰਗ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਤਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕੋਈ ਥੱਲੇ ਜਲ ਹੈ। ਜੇ ਤਰੰਗ ਬਹਿ ਗਈ, ਜਲ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਲ ਤੇ ਉਪਜ ਤਰੰਗ ਜਿਉ, ਜਲ ਹੀ ਵਿਖੈ ਸਮਾਏ। ਐ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਵਿੱਚੇ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਤਰੰਗ ਜਲ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿੱਚੇ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐ ਤਰੰਗ ਜਲ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੇ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ। ਚੌਪਈ ਜੇ ਜੇ ਬਾਦ ਕਰਤ ਅਹੰਕਾਰਾ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਦ ਵਿਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਤਿਨ ਤੇ ਭਿੰਨ ਰਹਿਤ ਕਰਤਾਰਾ। ਕਰਤਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਾਦੀ ਬਿਨਸੈ ਖੋਜੀ ਉਪਜੈ। ਬਾਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਦੀ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਦ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਆ ਬਾਦ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੂ ਕੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੂ ਈਰਖਾ, ਦੁਵੇਸ਼, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਾਜਨ ਹੋਤ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੰਗਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹਰ ਵਕਤ। ਦਾਅਵੇ ਦਾਜਨ ਹੋਤ ਹੈ, ਨਿਰਦਾਵੇ ਰਹੇ ਨਿਸੰਕ। ਜੋ ਨਿਰਦਾਵੇ ਰਹੇ ਸੋ ਜਾਣੇ ਅੰਦਰ ਕੋ ਰੰਕ। ਉਹਦੇ ਭਗਤ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਔਖੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਵੇਦ ਕਤੇਬ ਵਿਖੈ ਹਰ ਨਾਹੀ। ਵੇਦਾਂ ਕਤੇਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿੱਥੇ? ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਵੇਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਚੇਤਨ। ਹਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚੇਤਨ। ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਬੇਵਕੂਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਵੇਦ ਕਤੇਬ ਨੂੰ ਹਰ ਨਾਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੀ, ਬਣਾਈ ਸੀ ਜਾਣ ਕੇ, ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਉਹ ਗੱਲ ਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਉਸ ਵੇਲੇ ਛਾਪੇ ਪਾ ਲਿਆ ਉਹਨੇ, ਮੈਂ 11ਵਾਂ ਗੁਰੂ ਆ। ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਗੁਰੂ। ਠੀਕ ਆ, ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹ, ਪਰ ਆਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੇਤਨ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਚੇਤਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਆ, ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਇਹ, ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਪਰ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਜੜ ਹੁੰਦਾ, ਚੇਤਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਲਿਖਿਆ। ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਆਤਮ ਉਪਦੇਸੋ। ਆਤਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਜਾਣ ਲਿਓ ਹਰ ਜਨ ਮਨ ਮਾਹੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਜਨ ਨੇ ਨਾ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਸਮਝ ਲਿਓ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ, ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਚੇਤਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਪੱਥਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਏਸੀ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ।
ਕੂਲਰ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਪਾਗਲ ਨੇ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਨੇ, ਮੋਟੇ ਰਮਾਲੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਮੋਟੇ ਰੁਮਾਲੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਰਜਾਈਆਂ ਦੇਣ ਲੱਗੇ, ਪਾਗਲ ਨੇ ਇਹ। ਹਾਂ, ਆਂਖ ਮੂੰਦ ਕੋ ਡਿੰਬ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਰਜਾਈਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰਾਂ 'ਚ। ਅੰਦਰ ਕੀ ਪਤ ਇਹ ਵੀ ਡੰਬਰ, ਇਹ ਵੀ ਪਖੰਡੀ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਆਪ ਵੀ ਪਖੰਡੀ ਹੋਣੇ ਸਿੱਖ। ਇਹ ਉਹ ਜਿਹੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਰਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹਾ ਕਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਾਇਜ਼ ਉਹ ਕਰਦੇ ਦੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਅੰਦਰ ਕੀ ਪਦ ਵੀ ਕਹਿ ਪਾਵਾ ਹੈ। ਅੰਨੇ ਦੀ ਪਦਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨੂੰ। ਅੰਦਰ ਕੀ ਪਦਵੀ ਹੈ ਇੱਕ ਅੰਨੇ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਡਿੰਬ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਮਾਲਾ ਫੇਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਿੱਖ ਵੀ, ਜਾਂ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਡਿੰਬ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਕੀ ਪਦਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਾਇਆ ਤਾਰੀਆ ਤੰਨਾ ਬੋਲਾ, ਆ ਪਦਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਾਇਆ ਤਾਰੀਆ ਤੰਨਾ ਬੋਲਾ, ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਕਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਸਰੀਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿਣਗੇ ਉਹ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮੰਨ ਲਈ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂਗੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਹ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸਾਹ ਆਉਂਦਾ? ਸਾਹ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ, ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਫਿਰ ਨਹਾਉਣ ਵੀ ਲੱਗੋ, ਕਰ ਲਓਗੇ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਦੂਏ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੇ ਜਵਾਬ ਕੌਣ ਦਊ? ਦੂਏ ਦਾ ਦੂਏ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਦੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਊ। ਅਸੀਂ ਪੱਥਰ ਦੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਲਿਹਾਜ਼। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਦਾ। ਸੱਚ ਹੋਰ ਚੀਜ਼, ਝੂਠ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੱਚ ਸੱਚੇ ਰਹੂਗਾ, ਝੂਠ ਝੂਠੇ ਰਹੂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਆਪ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਆਂਖ ਮੀਚ ਮਗ ਸੂਝ ਨਾ ਜਾਈ। ਅੱਖਾਂ ਮੀਚੇ ਤੇ ਰਸਤੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਮਗ ਹੁੰਦਾ ਮਾਰਗ, ਆਂਖ ਮੀਚ ਮਗ ਅੱਖਾਂ ਸੂਝ ਨਾ ਮੀਚੇ ਜਾਈ। ਤੇ ਮਾਰਗ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਜੂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਮੀਚਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਹੋ। ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਰਸਤੇ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚੇ ਤੇ ਔਖੜ ਕੇ ਡਿੱਪੂਗਾ। ਅੱਖਾਂ ਮੀਚੇ ਤੇ ਰਸਤੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਕਾਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚਦੇ ਹੋ? ਕੰਨ ਰਸ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਹੇ ਅਨੰਤ ਮਿਲੈ ਕਿਮ ਭਾਈ। ਉਹ ਅਨੰਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚਣ ਵਾਲੇ? ਪਖੰਡੀ ਨੇ ਡਿੰਬ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਨੰਤ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਜੂ? ਅਨੰਤ ਦੱਸਣ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚਦੇ ਨੇ ਦੱਸਣ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਇਹਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚਦੇ ਹਾਂ, ਆਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਸਾਨੂੰ, ਦੱਸਣ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀ ਹੋਈ। ਬਹੁ ਵਿਸਾਰ ਕਹਿ ਲੋ ਕੋਈ ਕਹੈ, ਸਮਝਤ ਬਾਤ ਥਕਤ ਹੋਏ ਰਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਿਸਤਾਰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹੇ। ਜਦ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰ ਲੈ ਫਿਰ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇੰਨੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੀ? ਇੰਨਾ ਕਿ ਕਹੇ ਤਾਂ ਬਥੇਰਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਹੋਰ ਵੀ। ਇੰਨੇ ਨਾਲੇ ਸਮਝ ਲੈਣ ਬਥੇਰਾ, ਫੇਰ ਕਿਹੜਾ ਸਮਝ ਲੈਣਗੇ? ਸਮਝਤ ਬਾਤ ਥਕਤ ਹੋਏ ਰਹੈ। ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ। ਥਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਕਤ ਹੋਣਾ ਹੈ ਲਫ਼ਜ਼। ਥਕਤ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਚਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਸਨਾ ਧਰੇ ਕਈ ਕਈ ਜਿਹਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਉਹਦਾ ਚੱਕਰਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਚ ਨਾ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਹ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਉਲਟੇ ਨੇ। ਵਕਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਰਸਨਾ ਧਰੇ ਚਕਤ ਹੁੰਦਾ, ਚਕਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਰਸਨਾ ਧਰੇ ਚੱਕਰਿਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਪੁੱਠੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੁੱਠੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਚਕਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਚਕਿਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਥੇ, ਰਸਨਾ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਥੇ। ਰਸਨਾ ਧਰੇ ਕਈ ਜੋ ਕੋਟਾ। ਜੇ ਕਈ ਕਰੋੜ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਵ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਰਸਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤਦਪ ਗਣਤ ਤੈ ਪੜਤ ਸੁਤੋਟਾ। ਤਾਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਗਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਾ ਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਗਿਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਸੇਸਨਾਗ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਦੋਹਰਾ ਜਬ ਆਇਸ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਭਇਓ ਜਨਮ ਧਰਾ ਜਗ ਆਏ। ਜਬ ਆਇਸ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਪਿਓ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ।
ਅਬ ਮੈਂ ਕਛਾ ਸੰਖੇਪ ਤੇ ਸਭ ਹੂੰ ਕਹਿਤ ਸੁਣਾਏ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹੀ ਕਥਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਅਗਲੀ ਕਥਾ ਇਦੋਂ ਕਹਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਦੱਸਦਾ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ ਅਥ ਕਵੀ ਜਨਮ ਕਥਨੰ ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਜਨਮ ਦਾ ਕਥਨ ਕਰਨਗੇ ਅਗਲੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ ਜੀ। ਚੌਪਈ। ਹਾਂ। ਮੁਰ ਪਿਤ ਪੂਰਬ ਕੀਆ ਸਪਿਆਨਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪੂਰਬ ਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪਿਆਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੂਰਬ ਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪਟਨੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੂਰਬ ਹੈ ਨਾ ਇਹ, ਯੂਪੀ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਪੂਰਬ ਨੂੰ। ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਕੇ ਤੀਰਥ ਨਾਨਾ। ਭਾਂਤ ਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਅਸਲ ਤੀਰਥ ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਗੇ ਆਦਮੀ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰਨੇ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਕੱਠੇ, ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਗਿਆਨ ਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਤੀਰਥ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਨਾਤੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹ ਜੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ ਫਲਾਨਾ, ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਣਗੇ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਣ ਲੂ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਜੋੜ ਮੇਲੇ। ਜੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਹੁਣ ਆਦਮੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਸੁਣੇ ਕੀ, ਸੁਣਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਜਬ ਹੀ ਜਾਤ ਤਰਬੇਣੀ ਭਏ। ਆ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਇਨਾਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜਦ ਤਰਵੇਣੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਤਰਵੇਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਨੂੰ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਨੂੰ ਤਰਵੇਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਲਛੇਤਰ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਗੜ ਮੁਕਤੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਇਹ ਹਰਿਦੁਆਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਰਵੇਣੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਦਿਨ ਕਰਤ ਬਿਤਾਏ। ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰੁਕੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਰਵੇਣੀ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਰੁਕੇ ਨੇ ਇਹ ਆਤਮ ਕਥਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਆ ਥੋੜੀ ਲਿਖੂਗਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਭੇਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਪੁੰਨਦਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੋ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਆਦਮੀ ਆ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ, ਲਿਖਾਰੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਦੂਗੇ ਗੱਲਾਂ? ਇਦੋਂ ਵੀ ਗਹਿਰੀ ਗੱਲ ਆਉਣੀ ਹੈ ਭੇਦ ਦੀ ਇੱਥੇ। ਪੁੰਨਦਾਨ ਦਿਨ ਕਰਤ ਬਤਾਏ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ ਉੱਥੇ ਪੁੰਨਦਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਤਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਮਾਰਾ ਭਇਓ। ਤਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਮਾਰਾ ਭਇਓ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਜਨਮ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਟਨੇ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਗੱਲ ਹੈ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੀ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦਾ ਜੋ ਕਾਸ਼ੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਬਨਾਰਸ ਆਉਣਾ। ਬਨਾਰਸ ਵੀ ਕੁਛ ਰਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ। ਬਨਾਰਸ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ ਨਾ ਤੀਰਥ, ਬਨਾਰਸ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਭੇਦ ਕੌਣ ਦੱਸ ਦੂ? ਕਿਸੇ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਉਹਨੇ ਬਾਹਮਣ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਤਾ? ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੇ ਮੈਨੂੰ, ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸੀ ਗੱਲ? ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸੀ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਲਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਲਾ ਜਨਮ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਨਮ ਦੀ ਵੀ ਤਰੀਕ ਕਈ ਵਾਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਨਮ ਤੇ ਵੀ ਭੁਲੇਖੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਜਨਮ ਦਾ ਵੀ ਭੁਲੇਖਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਆਪ ਲਿਖਿਆ। ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਮਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਜਨਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ, ਉਧਰ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤਰਬੇਣੀ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜਨਮ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ। ਸੰਬੰਧ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਹਮਾਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਿਓ, ਹਮਾਰਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਮਾਰਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਭੇਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੋਰ ਉਦੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਹੀ ਆਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਹਮਾਰਾ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ। ਤੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਮਾਰਾ ਪਿਓ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਤਰਵੇਣੀ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ।
ਹਾਂ ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਭਵ ਲਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਭਵ ਸਾਗਰ ਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਨਮ ਲਿਆ। ਭਵ ਆ ਭਵ ਹੈ ਨਾ, ਭਵ ਸਾਗਰ ਭਵ ਸਾਗਰ ਜਿੱਥੇ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਟਨੇ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਆਏ। ਭਵ ਲਿਓ ਹੈ ਆ ਭਵ ਵਾਲਾ ਜਨਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਟਨੇ ਲਿਆ। ਪਟਨੇ ਆਇਆ। ਮਦਰ ਦੇ ਦੋ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਦਿਖਾਓ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਜਿਹੀ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੋ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਬਰੀਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਧਰਮ ਦੇ ਤਾਂ ਪੈਰ ਤੇ ਬੁੱਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨੀ ਕਿਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ ਗੱਲ। ਵਿਦਵਾਨ ਛੇਤਰ ਖਾ ਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਿਦਵਾਨ। ਫਿਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਪੰਡਤ ਬਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਭਗਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਥੱਪੜ ਛੇਤਰ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਡਲੌਤ ਕਰਨ ਬਹਿ ਗਏ ਸੀ ਪੰਡਤ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਦ ਫਿੱਟ ਕੀਤੀ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ। ਰਵਿਦਾਸ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਫਿਰ ਹੱਥ ਬੰਨਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਭਗਤ ਨੇ ਫਲਾਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਚਪਰੇਟਾ ਕਹਿਤਾ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਹਿਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਢੇਡ ਕਹਿਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿਤਾ। ਜਦ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਗਾਹਾਂ ਦਾ ਘਰ ਦਿਖਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਹੱਥ ਬੰਨਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਛੇਤਰ ਖਾ ਕੇ ਖੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗਾਹਾਂ ਦਾ ਘਰ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗਾਹਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੌਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਭਰੋਸਾ ਗਾਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ। ਉਹਦਾ ਗਾਹਾਂ ਦਾ ਘਰ ਜਦ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਫੇਰ ਛੇਤਰ ਫੇਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਤੇ। ਫੇਰ ਡੰਡੌਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੇਪਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ ਡੰਡੌਤ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਡੀ ਬਦਲੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਬਿਨਾ ਇਹਦੇ ਘਰ ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ। ਅੱਜ ਸਹੀ ਨਿਕਲੀ। ਇਹਦੇ ਸੰਗ ਚੋਂ ਬਿਨਾ ਪੈਸੇ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਕਦੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਸੋਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਪੈਸਾ ਬੋਲਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਬੋਲਿਆ, ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲਿਆ। ਹੁਣ ਪੈਸਾ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਆਉਂਦਾ, ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ। ਪੈਸੇ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਖਾਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ 5000 ਲੈ ਘੰਟਾ ਬੋਲਣਾ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਾ ਲਿਓ। ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਗੀ ਦਾ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਕੋਈ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੋਊਗਾ ਬੋਲਦਾ, ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਹੁਣ ਪੈਸਾ ਬੰਬਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੈਸਾ ਤਕੜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਕਰੇ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਭ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਬੂਤ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਮਦਰ ਦੇਸ ਹਮ ਕੋ ਲੈ ਆਏ। ਮਦਰ ਦੇਸ ਹਮ ਕੋ ਲੈ ਆਏ। ਪੰਜਾਬ ਲਾਇਆ ਸਾਨੂੰ। ਮਦਰ ਦੇਸ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਪਟਨੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ। ਪਟਨੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਾਇਆ। ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਫ 3 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹਾਣੀ ਪੂਰੀ ਕਰਤੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਲਿਖਦਾ 4-5 ਪੰਨੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਐਡੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ 3 ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਸਭ ਕਰਤੀ ਬਸ। ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਇੰਨਾ ਸੰਖੇਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਹੈ ਨਾ। ਦੂਜਾ ਆਦਮੀ ਲਿਖਦਾ 3-4 ਪੰਨੇ ਲਿਖਦਾ। ਇੱਥੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ। ਉਹ 3 ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਦਰ ਦੇ ਸਭ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦਾਈਆਂ ਦੁਲਰਾਏ। ਭਾਂਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਈਆਂ ਸੀਆਂ ਉਹ ਕਢਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਾਨੂੰ। ਕੀਨੀ ਅਨੇਕ ਭਾਂਤ ਤਨ ਰੱਛਾ। ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰੱਛਾ ਕੀਤੀ ਸਾਡੀ। ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਰੱਛਾ ਕੀਤੀ। ਦੀਨੀ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਦੇਖੋ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਭਾਂਤ ਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਦੀਨੀ ਭਾਂਤ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਲਿਖੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾ ਪਾ ਦੇਣ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਉਹ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪੱਟੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜੀ ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਸਭ ਬਕਵਾਸ ਹੈ, ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਝੂਠ ਫੜ ਲਿਆ, ਸੱਚ ਛੱਡਤਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸੱਚ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ।
ਝੂਠ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਚੱਲ ਪਿਆ ਸਭ ਕੁਝ, ਸੱਚ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੱਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਜਬ ਹਮ ਧਰਮ ਕਰਮ ਮੋਹ ਆਏ, ਦੇਖੋ ਜਬ ਹਮ ਧਰਮ ਕਰਮ ਮੋਹ ਆਏ, ਜਦ ਮੈਂ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ 13ਵੇਂ ਸਾਲ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ। 13 ਸਾਲ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮ ਕਰਮ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 12 ਸਾਲ ਬਾਲਪਨ ਬੀਤੇ, ਤਾਂ ਬਾਲਪਨ ਹੈ 12 ਸਾਲ। 20 वर्ष को तप न कियो, 13वें साल ਤੇ 20 ਤੱਕ 32 ਤੱਕ ਤਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। 12 ਸਾਲ ਬਾਲਪਨ ਬੀਤੇ, 20 वर्ष ਕੁਛ ਤਪ न कियो, ਇਹਨਾਂ ਦਾ 13ਵਾਂ ਸਾਲ ਹੈ। 5 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਬੜਾ ਚੱਕ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ, ਮੱਥਾ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ। 5 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਸੰਤ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਯੂਪੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਰੇਡੀਓ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ। ਆਹੀ ਭਗਤੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਥੇ। ਜਬ ਹਮ ਧਰਮ ਕਰਮ ਉਹ ਆਏ, ਦੇਵਲੋਕ ਤਪੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਗਈ ਗੱਲ ਜਦੇ ਮੇਰੀ। ਓਹੋ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹਦੀ, ਤਾਂ 13ਵਾਂ ਸਾਲ ਲੱਗਿਆ। 8 8 5 13, ਉਹ 5 ਸਾਲ ਨਿਕਲਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲੈ, ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪੇ। 13ਵਾਂ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯੱਗੋਪਵੀਤ ਦਾ। 12 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ, ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ 'ਚ, ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 13 ਸਾਲ 13ਵੇਂ ਸਾਲ 'ਚ ਅੰਦਰ ਵੜਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ। ਫਿਰ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਖੜਦਾ ਜਾ ਕੇ। 12 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਜੇ ਜਾਵੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਖੜੂਗਾ। ਅਲੱਗ ਨਿਆਣੇ ਅਲੱਗ ਖੜਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਦਮੀ ਵੀ ਅਲੱਗ ਖੜਦੇ ਨੇ। ਸਿਆਣਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖੜਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿਦਾ ਧੰਨ ਕਬੀਰ ਨੇ ਬਾਣੀ 12 ਸਾਲ ਬਾਲਪਣ ਬੀਤੇ। ਬਾਲਪਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਨਰਲ ਆਦਮੀ ਵਾਸਤੇ। ਜਨਰਲ ਉਹ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਜੰਮਦੇ ਹੀ ਭਗਤ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਬਿਰਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦੇ ਬਾਅਦ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਇਆ। ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ। 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਤੇ ਹਟ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਰਲ ਗੱਲ ਹੈ। 20 वर्ष का तप न गयो, फिर अगे 30 वर्ष को देव न पूजा, अब पछताना मृद पे हो, मेरी मेरी करते जन्म गयो। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਬ ਹਮ ਧਰਮ ਕਰਮ ਮੋ ਆਏ, ਦੇਵਲੋਕ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸਦਾ, ਦੇਵਲੋਕ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ 13ਵੇਂ ਸਾਲ 'ਚ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੇਵਲੋਕ ਪਿਤਾ ਸਦਾਏ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਨਾ 1675 ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਸੀਸਗੰਜ ਦਾ ਸਾਕਾ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਘਟ ਗਿਆ ਘਟਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ 7-7 8-8 ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ 'ਚ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਲਿਖਤ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਲਤ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦੀ। ਲਿਖਤਾਂ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ। 9 ਸਾਲ ਦਾ ਹਾਂ, ਕੋਈ 9 ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ 8 ਕਹਿੰਦਾ। ਨਹੀਂ, 9 ਨਹੀਂ, 8ਵਾਂ ਸਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ। 8 ਸਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਸਾਲ ਹੋਰ ਫਿਰ 13 9 5 14 ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 8 5 13, 13ਵਾਂ ਸਾਲ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। 13ਵਾਂ ਸਾਲ ਲੱਗਿਆ। 13ਵੇਂ ਸਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਐਂ ਕਹੋ,
ਅਥ ਰਾਜ ਸਾਜ ਕਥਨੰ ਅਰਥ ਰਾਜ ਸਾਜ ਕਥਨੋ। ਹਾਂਜੀ ਚੌਪਈ ਹਾਂਜੀ। ਰਾਜ ਸਾਜ ਹਮ ਪਰ ਜਬ ਆਇਓ। ਜਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਰਾਜ ਸਾਜ ਦੀ, ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਰਾਜ ਸਾਜ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਜਦ ਆਈ ਜਾਣੀ ਸੀ ਨਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੰਨਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਬੋਝ। ਹਾਂਜੀ। ਜਥਾ ਸਖਤ ਤਬ ਧਰਮ ਚਲਾਇਓ। ਜਤਾ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ, ਬਲਬੁੱਧ ਸੀ, ਉਹ ਜਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਧਰਮ ਚਲਾਇਆ। ਬਾਅਦ ਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਂਭ ਲਈ। ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਬਨ ਖੇਲ ਸ਼ਿਕਾਰਾ। ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਬਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੂਏ ਨੇ ਹੁਣ ਸੰਤ ਹੀ ਕਰਨਗੇ ਮਾਂਸ ਖਾਣੇ ਵਾਲੇ। ਹਾਂਜੀ। ਮਾਰੇ ਰੀਚ ਰੋਜ਼ ਚੰਖਾਰਾ। ਰਿਛ ਮਾਰੇ ਰੋਜ਼ ਮਾਰੇ। ਚੰਖਾਰਾ ਹੁੰਦਾ 12 ਸਿੰਘਾ ਹਿਰਨ। 12 ਸਿੰਘੇ ਹਿਰਨ ਰਿਛ ਰੋਜ਼ ਮਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡ ਕੇ। ਇੱਕ ਹਾਂ ਦੇਸ ਚਾਲ ਹਮ ਤੇ ਪੁਨ ਭਈ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਚਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜੰਗਲ ਹੈ ਨਾ, ਖੱਡਾ ਖੁੱਡਾ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਜੰਗਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਚਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਪਾਵਟਾਂ ਕੀ ਸੁਧ ਲਈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਾਵਟੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ। ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਾਲਿੰਦਰੀ ਤਟ ਕਰੇ ਬਿਲਾਸਾ। ਕਾਲਿੰਦਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਮਨਾ ਨੂੰ। ਜਮਨਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬਿਲਾਸਾ ਮਤਲਬ ਜੀ ਪਰਚਾਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ ਪਰਚਾਵਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਜੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਰਮਣੀਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬੜੀ, ਉਹਦਾ ਕੰਢਾ ਦਰਿਆ ਦਾ। ਅਨੇਕ ਭਾਂਤ ਕੇ ਪੇਖ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਅਨੇਕਾਂ ਭਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦੇਖੇ। ਕੋਈ ਦੇਖਣ ਆਇਆ ਜਗਤ ਤਮਾਸ਼ਾ ਸੀ ਨਾ। ਤਮਾਸ਼ਾ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੜੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦੇਖੇ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਖੇਡ ਨਿਆਰੇ। ਤਹਿ ਕੇ ਸਿੰਘ ਘਣੇ ਚੁਨ ਮਾਰੇ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸ਼ੇਰ ਮਾਰੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੰਗਲ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਰ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਰ ਉੱਥੇ ਤੇ ਚੁਣ। ਉਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ, ਉਦੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਮਾਰੋ, ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਾਨਵਰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਦੁਖੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸ਼ੇਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੇ। ਰੋਜ਼ ਰੀਚ ਬਹੁ ਭਾਂਤ ਬਿਦਾਰੇ। ਰੋਜ਼ ਆ ਰਿਛ, ਰੋਜ਼ ਫਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਰਿਛੂ ਮਾਰ ਖੋਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਮਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ। ਬਦਾਰੇ ਭਜਾਤੇ ਇੱਥੋਂ, ਇਲਾਕਾ ਛੱਡ ਗਏ। ਕੁਛ ਤਾਂ ਇਲਾਕਾ ਛੱਡ ਕੇ, ਬਦਾਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਲਾਕਾ ਛੱਡ ਕੇ ਭਜਾਤੇ, ਕੁਛ ਮਾਰਤੇ। ਹਾਂਜੀ। ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਕੋਪਾ ਤਬ ਰਾਜਾ। ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਰਾਜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਲੋਹ ਪਰਾ ਹਮ ਸੋ ਬਿਨ ਕਾਜਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਿਆ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ। ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਿਆਤ ਛੰਦ। ਤਹਾਂ ਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਸੰਗਰਾਮ ਕੋਪੇ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਸੰਗਰਾਮ ਕੋਪੇ। ਸੰਗੋ ਸਾਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਸੰਗਰਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭੂਆ ਦਾ ਪੁੱਤ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਸ਼ੰਗੋ ਸ਼ਾਹ। ਸੰਗੋ ਸ਼ਾਹ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਸੰਗਰਾਮ ਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਗਿਆ ਐਸਾ ਜੰਗ ਕੀਤਾ। ਸੰਗਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੜਾਈ ਨੂੰ। ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਸੂਰਮਾ ਹੋ ਕੇ ਨਿਤਰਿਆ। ਮੈਨ ਆਫ ਦੀ ਮੈਚ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮੈਨ ਆਫ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋ ਕੇ ਨਿਤਰਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਸੰਗਰਾਮ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਚੋ ਵੀਰ ਬੰਕੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਪਾਏ ਰੋਪੇ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੂਰਮੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਤੇ ਲਟਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਉਹਨੇ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਜੇ ਯੋਧੇ ਆਏ ਨਾ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ, ਸ਼ਾਹ ਸੰਗਰਾਮ ਐਸਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂਹਰੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਟਾਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ। ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੀਰ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਟਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਹਠੀ ਜੀਤ ਮੱਲੰਗ ਸੁਗਾਜੀ ਗੁਲਾਬੰ। ਜੀਤ ਮੱਲ ਹਠੀ ਰਾਜਾ ਸੀ ਉਧਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਗਾਜੀ ਗੁਲਾਬੰ ਗੁਲਾਮ ਰਾਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ। ਪਹਾੜੀਆਂ ਦਾ ਸੀ ਇਹ। ਸੀਗੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਨ ਸੀ ਇਹ। ਰਣੰ ਦੇਖਿਐ ਰੰਗ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵੰ। ਰੰਗ ਰਣ ਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਪ ਬੰਨਿਆ ਲੜਾਈ ਦਾ। ਰੰਗ ਰੂਪੰ ਸੁਹਾਵੰ। ਉਹ ਵੀ ਜੰਗੇ ਲੜੇ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਆ ਕੇ। ਦੇਖੋ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਈ। ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਸੂਰਮਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਦੂਏ ਸੂਰਮੇ ਦੀ ਕਦਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਰੰਗ ਬੰਨਿਆ, ਲੜਾਈ ਦਾ ਰੰਗ ਵਧੀਆ ਬੰਨਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ। ਹਠਿਓ ਮਾਹਰੀ ਚੰਦਿਯੰ ਗੰਗ ਰਾਮੰ। ਹਾਂ ਮਾਰੀ ਚੰਦ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਹਠੀਲਾ ਸੀ ਬੜਾ। ਗੰਗ ਰਾਮ ਉਹ ਵੀ ਯੋਧਾ ਸੀ, ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੇ, ਪੈਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੜੇ ਉਹ। ਜਿਨੇ ਕਿਤਿਯੰ ਜਿਤਿਯੰ ਫੌਜ ਤਾਮੰ। ਜਿਹਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹਨੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹਨੇ, ਬਹੁਤ ਲੜਾਈਆਂ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਉਹ। ਜਿਹੜਾ 2-4 ਲੜਾਈਆਂ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕਦਾ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਤਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਐਵੇਂ ਦਿਲ ਵੱਧਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੁਪੇ ਲਾਲ ਚੰਦੰ ਕੀਏ ਲਾਲ ਰੂਪੰ। ਲਾਲ ਚੰਦ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਕ੍ਰੋਧਵਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਲਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਲਾਲ ਰੂਪ ਚ ਆ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਨੇ ਗੱਜਿਯੰ ਗਰਭ ਸਿੰਘੰ ਅਨੂਪੰ। ਐਂ ਗੱਜਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਗੱਜਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗੂ ਗੱਜਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗ ਦਹਾੜਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਪਿਓ ਮਾਹਰੂ ਕਾਹਰੂ ਰੂਪ ਧਾਰੇ। ਮਾਰੂ ਕਾਰੂ ਰੂਪ ਧਾਰੇ ਕਪਿਓ। ਕਾਰੂ ਉਹ ਵੀ ਤਪਿਆ, ਮਾਰੂ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਮਾਰੂ ਰੂਪ ਰੂਪ ਮਾਰ ਖੋਰਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਾਰੂ ਗੱਜਿਆ। ਜਿਨੇ ਖਾਨ ਖਾਮਨੀਅੰ ਖੇਤ ਮਾਰੇ। ਜਿਹਨੇ ਖਾਨ ਖਾਵੀ ਨਿਯਮ ਖੇਤ ਮਾਰੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਖਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਕੀਤੀ ਤੀ, ਖੇਤ ਜਿੱਤ ਲਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ। ਕੁਪਿਓ ਦੇਵਤੇ ਸੰਗ ਦਇਆ ਰਾਮ ਜੁੱਧੰ। ਦਇਆ ਰਾਮ ਦੇਵਤੇ ਸਿੰਘ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਜੰਗ ਕੀਤਾ ਚੰਗਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਤਰਫ ਦੇ। ਕਿਉ ਦਰੋਣ ਕੀ ਜਿਉ ਮਹਾਜੁੱਧ ਸੁਧੰ। ਉਹਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਲੜਿਆ ਐ ਜੰਗ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਵੀ ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਦਾ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਭਾਰਤ ਵਿੱਚ। ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਵਾਂਗੂ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਕਿਰਪਾਲ ਕੋਪੀਅੰ ਕੁੱਤ ਕੋ ਸੰਭਾਰੀ। ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸ ਆ ਗਿਆ ਉਦਾਸੀ, ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ। ਕੁੱਤ ਕੋ ਸੰਭਾਰੀ। ਉਹਨੇ ਕੁੱਤਕ ਆਪਣਾ ਡੰਡਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਦਾਮ ਘੋੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਸੁੱਖਾ ਰਗੜਦਾ ਸੀ, ਆਹ ਸੁੱਖਾ ਰਗੜਦਾ ਸੀ। ਕੁੱਤਕ ਉਹ ਹੈ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜੂਏ ਜੇ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਕਿਹੜਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ। ਹਠੀ ਖਾਨ ਹਯਾਤ ਕੇ ਸੀਸ ਝਾਰੀ। ਹਠੀ ਖਾਨ ਹਯਾਤ ਕੇ ਸੀਸ ਝਾੜੀ। ਬੜਾ ਹਯਾਤ ਖਾਨ ਨੇ ਲਲਕਾਰਿਆ ਸੀ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅਸਲ 'ਚ। ਜਾਂ ਹਯਾਤ ਖਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਮਰ ਗਏ ਨਾ, ਪੂਰੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਔਰ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਯਾਤ ਖਾਨ ਭੱਜਣ ਲੱਗਿਆ, ਬਾਈ ਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਵੀ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਫਸਾਇਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਜਾ। ਉਹਨੇ ਹਯਾਤ ਖਾਨ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਰਾਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਦੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਜੋ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾ ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਇਹਨੇ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸ ਨੇ ਰੋਕਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ ਮੂਹਰੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁੱਤਕ ਲੈ ਕੇ ਮੂਹਰੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਫਿਰ ਹਯਾਤ ਖਾਨ ਨੂੰ। ਉਠੀ ਛਿਚ ਇੰਚੰ ਕਟਾ ਮੇਜ ਜੋਰੰ। ਐਸਾ ਡੰਡਾ ਸਿਰ 'ਚ ਉਹਦੇ ਕੁੱਤਕ ਮਾਰੀ, ਐ ਸਮਝ ਲਓ ਮਿੱਝ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਫੁੱਟ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਮਟਕੀ ਮੱਖਣ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਐ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਮਨੋ ਮਾਖਣ ਮਟਕੀ ਕਾਨ ਫੋਰੰ। ਜਿਵੇਂ ਕਾਨ ਮਟਕੀ ਭੰਨ ਕੇ ਨਾ ਮੱਖਣ ਡੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਐ ਮਿੱਝ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈ ਸਿਰ ਦੀ ਸਾਰੀ। ਐਸਾ ਮਾਰਿਆ ਸਿਰ 'ਚ, ਸਿਰ ਫਿਸ ਗਿਆ ਉਹਦਾ।